السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والذي أنزل عليه الفرقان العظيم لهداية الأنام من الضلال إلى الهدى. وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في كل وقت وحين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال نبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكم لله من لطف خافي يدق خفاء أنفه من ذكي وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي. وكم أمر تساء به صباها
وتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العليم وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباها وتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العليم कभी नौजवां मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने वो क्या गर्दन था तो जिसका है कि टूटा हुआ तारा तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा तमुद्दुन्ना फिरिन खल्लाक़े आईने जहानदारी वसहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम. സമാധരണീയരായ സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ, ആദരണീയരായ ഉസ്താദന്മാരെ, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കനിഞ്ഞു നൽകിയ പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ പാപമോചനത്തിൻ്റെ പത്തായ രണ്ടാമത്തെ പത്തിലെ ആദ്യ ദിനം അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സിലെത്തിച്ചേർന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ, ഉമ്മമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഒന്നിച്ചു ചേരാനും ഒരുമിച്ചിരിക്കാനും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം നൽകിയതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംതൃപ്തിയുടെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വീടായ സ്വർഗലോകത്തും എല്ലാ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ കൈപ്പിടിച്ച് മോചിപ്പിക്കാൻ കടന്നു വന്ന മുത്തനബിയോടൊപ്പം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരുമിച്ചു ചേരാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ വേദി അള്ളാഹു അതിന് കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം പെണ്ണും പൊന്നും കണ്ണീരും എന്നതാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് അപമാനമായി കരുതിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ അതിമഹോന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിയ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അധ്യാപനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വിഷയകമായി ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. വഖലഖനാഹും മിൻ തീനിൻ ലാസിബ്, ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന മണ്ണ് കൊണ്ട് അല്ലാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആദ്യ മനുഷ്യൻ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ വഖലഖ മിൻഹാ സൗജഹാ, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്നെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ആ മൂലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പിന്നീട് അതിന് തുണയും അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചു.
അങ്ങനെ ഇണയിലൂടെയും തുണയിലൂടെയും അല്ലാഹു മനുഷ്യവർഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ടാളുകളെ ഇണയിലും തുണയുമായി ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു മനുഷ്യവർഗത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. പിന്നീട് പ്രത്യുൽപാദനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സംയോഗത്തിലൂടെയുള്ള പ്രത്യുൽപാദനത്തിലൂടെയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യവർഗത്തെ ലോകത്ത് നിലനിർത്തിയത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത്തഖൂ റബ്ബകുമുല്ലദീ ഖലഖകും മിൻ നഫ്സിൻ വാഹിദ. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ തഖ്വ ചെയ്യണം, അവനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം. വഖലഖ മിൻഹാ സൗജഹാ. അതിൻ്റെ ഇണയെയും അല്ലാഹു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. പിന്നെ അവരിലൂടെ അല്ലാഹു ഭൂമി ലോകത്ത് ധാരാളം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ അല്ലാഹു വ്യാപിപ്പിച്ചു. വത്തഖുല്ലാഹ അല്ലദീ തസാഅലൂന ബിഹി വല്ലർഹാം ഇന്നല്ലാഹ കാന അലൈക്കും റഖീബാ. ഇതിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ തുടക്കവും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ആയത്തുകളിലൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വിവാഹം അനിവാര്യമാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഇണയും തുണയും തമ്മിൽ ചേരണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും ചേർന്നാൽ പോരാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിധേയമായി തന്നെ ചേരണം. അതാണല്ലോ വിവാഹം. വിവാഹത്തിലൂടെയാണ് മനുഷ്യ പരമ്പര ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല, മാതൃകാ പുരുഷനായി സമൂഹത്തിന് മാതൃക കാണിക്കാൻ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്കെല്ലാവർക്കും മക്കളുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലഖദ് അർസൽനാ മിൻ ഖബ്ലിക റസൂലനാ വജഅൽനാ ലഹും അസ്വാജൻ വദുർരിയ. നബി, അങ്ങയുടെ മുമ്പ് നാം നിയോഗിച്ച എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് മക്കളുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ യഹ്യ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഭാര്യയുമായുള്ള ശാരീരിക ബന്ധമുണ്ടായിട്ടില്ല. മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതാണല്ലോ. ജൂതന്മാർ മഹാനവരകളെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോട് ചേർന്ന് മഹാനവരകൾ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വഴിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കടന്നു വരികയും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും മക്കളുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം മാതൃക കാണിക്കാനായി അല്ലാഹു നിയോഗിച്ച എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം മനുഷ്യ പരമ്പര ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുക എന്നത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ താല്പര്യമാണ്. ആ ഒരു ഉദ്ദേശം സഫലീകരിക്കപ്പെടാൻ അല്ലാഹു ഉപയോഗിച്ച മാർഗവും വിവാഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകാനുഗ്രഹിയായി കടന്നു വന്ന അവസാനം വരെയുള്ള മനുഷ്യന്റെയും പ്രവാചകനായി മനുഷ്യരിലേക്കുമുള്ള പ്രവാചകനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കടന്നു വന്നു. റസൂലുള്ള വിവാഹത്തിന് അതിമഹത്തായ സ്ഥാനം റസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കുകയും വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയും വിവാഹത്തിന് മഹോന്നതമായ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് പ്രവാചകൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, തൻ്റെ യൗവനത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണമായ കാലഘട്ടത്തിൽ 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സഹധർമ്മിണിയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു സ്ത്രീയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃക കാണിച്ച പ്രവാചകൻ ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, യാ മഅശറ ശബാബ് മൻ ഇസ്തതാഅ മിൻകുമുൽ ബാഅ ഫല്യതസവ്വജ് ഫഇന്നഹു അഗല്ലു ലിൽബസരി വഅഹ്സനു ലിൽഫറജ്. യുവ സഹോദരങ്ങളെ, മൻ ഇസ്തതാഅ മിൻകുമുൽ ബാഅ, നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹത്തിന്റെ ചെലവ് വഹിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിൽ ഫല്യതസവ്വജ്, അവൻ വിവാഹം ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ. ഫഇന്നഹു അഗല്ലു ലിൽബസരി വഅഹ്സനു ലിൽഫറജ്, അതവന്റെ കണ്ണുകളെ തെറ്റായ നോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ണിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനും അവന്റെ ഭാഗങ്ങളെ മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താനും ഉതകുന്നതാണെന്ന് മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മഹാനായ പ്രവാചകൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, മൻ തസവ്വജ ബിംറഅതിൻ ഫഖദ അഹറസ സുലുസൈ ദീനി. ഈ ഹദീസ് കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഹദീസാണ്. മൻ തസവ്വജ ബിംറഅതിൻ, ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയുമായി വൈവാഹിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഫഖദ അഹറസ സുലുസൈ ദീനി, അവനവന്റെ മതത്തിന്റെ 2/3 ഭാഗവും സൂക്ഷിച്ചവനാണ്. ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുമായുള്ള കടപ്പാടും ബന്ധവുമാണല്ലോ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റെല്ലാ കടപ്പാടുകളും ജഗനിയന്താവായ റബ്ബിനോടുള്ള കടപ്പാടിന്റെ ഭാഗമാണ്. അള്ളാഹുമായുള്ള കടപ്പാടാണല്ലോ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ദീൻ ഒരാൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ 2/3 ഭാഗവും ഒരാൾക്ക് നിർവഹിക്കാനും കഴിയും. അയാൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ഫഖദ അഹറസ സുലുസൈ ദീനി വമാ ഖലഖതുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅ്ബുദൂൻ. മനുഷ്യ ജിന്ന വർഗത്തെ നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ റബ്ബ്, ആ റബ്ബിന്റെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കടന്നു വന്ന മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹുവാൻ, ആ റബ്ബാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മഹാനായ പ്രവാചകനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ റബ്ബിനോടുള്ള കടപ്പാടിന്റെ 2/3 ഭാഗവും കിടക്കുന്നത് വിവാഹത്തിലാണ്. ഫഖദ അഹറസ സുലുസൈ ദീനി, വിവാഹം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ 2/3 ഭാഗവും അവന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും അവന്റെ മതത്തിന്റെ. ഫല്യത്തഖില്ലാഹ ഫിസ്സുലുസിൽ ബാഖി, ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഭാഗവും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ തദനുസൃതമായ അയാൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കരഗതമാക്കാൻ എളുപ്പമാകുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വിവാഹത്തിലൂടെ സ്വർഗ കവാടത്തിലേക്ക് ഒരാൾ അടുത്തു പോകുന്നു, അടുത്തു ചെല്ലുന്നുവെന്നാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മാതൃക കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തിനേറെ ഒരിക്കൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അനുചരന്മാരിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന വിവരം മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അറിയാനിടയായി. സർവ്വസമയവും രാജാതിരാജനായ റബ്ബിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു അല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ ചിന്തയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി അതിന് തടസ്സമാകുന്ന ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കലാണെന്നവർ മനസ്സിലാക്കി. എന്നിട്ടവർ അതിന് വികാരം ഒരു പുരുഷനെ ഒരു സ്ത്രീയുമായി അടുപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വികാരത്തിന്റെ ഘടകം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ട് പൂർണ്ണമായി അല്ലാഹുവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിവരം മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വളരെ ഗംഭീരമായ ശൈലിയിലാണ് മദീന പള്ളിയിലെ മിമ്പറിൽ കയറിയിട്ടവരെ അതിശക്തമായ ശൈലിയിലാണ് താക്കീത് ചെയ്തത്. ഞാനാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലാഹുവിനെ തഖ്വ ചെയ്യുന്നയാൾ. ഞാൻ അല്ലാഹു നിർബന്ധമാക്കിയ നമസ്കാരം ഒന്നുപോലും ഒഴിയാതെ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രേഷ്ഠമായി കൽപ്പിച്ചത് നമസ്കരിക്കുകയും നമസ്കരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു എൻ്റെ മേൽ നിർബന്ധമാക്കിയ നോമ്പ് ഞാൻ ഒന്നുപോലും ഒഴിയാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രേഷ്ഠമായി കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് മക്കളുണ്ട്. ഫമൻ റഗിബ അൻ സുന്നതി ഫലൈസ മിന്നീ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചര്യയില്ലാത്തതിനെ ആരെങ്കിലും ചര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ മാർഗം അനുധാവനം ചെയ്തവനല്ലെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിശക്തമായ താക്കീതാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ നൽകിയത്. നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, വിവാഹത്തിന് ഇത്രമാത്രം പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ മതമാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം. കാരണം ഇണയും തുണയും ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ, അതായത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴേ, വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യ സമൂഹം മുറിഞ്ഞു പോകാതെ നിലച്ചു പോകാതെ ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് പ്രപഞ്ചനാഥനായ അല്ലാഹുവിൻ്റെ താല്പര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക എന്നത് നല്ലതല്ല. അതിശക്തമായ ശൈലിയിലാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത്. എൻ്റെ സുന്നത്താണത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുന്നവൻ മുറുകെ പിടിക്കാത്തവൻ എൻ്റെ സുന്നത്തിനെ അനുകരിക്കാത്തവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവനല്ല. ലോകാവസാനമാകുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലെ ആശയങ്ങളും അതേപോലെ ആശയവൈജാത്യവും സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സുന്നത്ത് മറപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ
വമൻ തമസ്സക ബിസുന്നതി, എൻ്റെ ചര്യ ഒരാൾ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഇൻദ ഫസാദി ഉമ്മതി, എൻ്റെ സമുദായം നാശമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മാത്രമല്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ താഴെ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം ആമുഖമായാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ ഈ ഹദീസ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇനി താഴെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ മാതൃക എന്തെന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ആധുനിക ലോകത്ത് പെണ്ണ് കണ്ണുനീര് കുടിക്കേണ്ടി വന്നത്, സമൂഹം കണ്ണുനീരിൽ ആഴ്ന്നു പോകേണ്ടി വന്നത്, എത്രയോ പ്രായമായ ഉപ്പമാർ നിരന്തരം ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം കടിച്ചിറക്കി കഴിയേണ്ടി വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മാതൃകയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് വ്യതിചലിച്ചു പോയതാണ്. അത് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാകട്ടെ ഇതെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മൻ തമസ്സക ബിസുന്നതി, എൻ്റെ ചര്യ ഒരാൾ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഇൻദ ഫസാദി ഉമ്മതി, എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ നാശമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻദ ഫസാദി ഉമ്മതി ഫലഹു അജ്റുൻ യത്ശഹീദ്, അവന് 100 രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. രണാങ്കണത്തിലേക്ക് വാളെടുത്തു പോയിട്ട് തൻ്റെ മക്കളെയും ഭാര്യയെയും കുടുംബത്തെയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനം അത് ഏറ്റവും മഹോന്നതമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശുദ്ധ ദീനിനെ തകർക്കാൻ വന്നവരോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് രക്തചുരന്തം സ്വന്തം ശരീരം റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിച്ച 100 ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വിവാഹം അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ച രീതിയിൽ വിവാഹത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലമാണിത്. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇനി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നു. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു. വിവാഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും സന്ധിക്കാനാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സന്ധിക്കുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും എങ്ങനെയാവണം, എങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് സന്തോഷത്തും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാവുക, എപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കളിയാടുക, ജീവിതത്തിൽ പൊട്ടിക്കരയുകയും കണ്ണുനീർ കുടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം? മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ചെറുപ്പക്കാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, കാലം വളരെ നാശമായതാണ്. പൊന്നും പെണ്ണും കണ്ണീരും എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയമെങ്കിലും പെണ്ണ് മാത്രമല്ല കണ്ണുനീർ കുടിക്കുന്നത്, പെണ്ണിന്റെ പിതാവ് മാത്രമല്ല കണ്ണുനീർ കുടിക്കുന്നത്. കണ്ണുനീർ കുടിച്ചു കഴിയുന്ന മധുരം കൊണ്ടിറക്കാൻ കഴിയാത്ത, കയ്പ് കൊണ്ട് തുപ്പാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്ന് കണ്ണുനീർ കുടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെത്രയോ ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സഖിയായി സഹധർമ്മിണിയായി കൊണ്ടുവരേണ്ടവരുടെ വിഷയത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാർ ചില കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാരുടെ പിതാക്കളും മാതാവും ചില കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ തൻ്റെ മകൾക്ക് വരനായി കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കാര്യത്തിലും ചില ശ്രദ്ധ വേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലേ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോഴേ എപ്പോഴും സന്തോഷം കളിയാടുകയുള്ളൂ. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിഷയം വളരെ പ്രവിശാലമായതുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യത്തിലേക്കും ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കേട്ടോളൂ. ചെറുപ്പക്കാരികൾ, യുവതികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഏത് വരനെയാണ്, ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ് തന്റെ മകൾക്ക് വരനായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? റസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മതചിട്ടയനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും സൽസ്വഭാവിയുമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിങ്ങളോട് വിവാഹാലോചന നടത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മകളെ, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലുള്ളവളെ നിങ്ങളയാൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ആർക്ക്? മതചിട്ടയനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും മതബോധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന, അതേപോലെ സൽസ്വഭാവിയായ ആൾക്കാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ലോകത്ത് വ്യാപകമായി നാശമുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതബോധമുള്ളവനല്ല നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ഭർത്താവായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലുള്ള സഹോദരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയായ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഈമാനുള്ളവനല്ല എങ്കിൽ ഭൂമി ലോകത്ത് വ്യാപകമായി നാശമുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവൻ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബത്തെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭൂമി ലോകത്ത് വ്യാപകമായി നാശമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ല എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാവുകയില്ല. വലിയ ഗൾഫുകാരനാണ്, പണക്കാരനാണ്, അവന് ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കോടികളുടെ ആസ്തിയുണ്ട്. പണമാണോ സമ്പത്താണോ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമായി എടുക്കുന്നത്? കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വരാനുള്ള സാധ്യത നന്നേ വിരളമാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു സ്വാദിഖേ അമീൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണിത്. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി, ഇനി ചെറുപ്പക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളോ. ചെറുപ്പക്കാരോട് റസൂലുള്ള പറയുകയാണ്, കണ്ണുനീർ ജീവിതത്തിൽ കണ്ണുനീർ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സഹധർമ്മിണി ആരാകണം? മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, മിൻ സആദതി ഇബ്നി ആദം സലാസ. ഒരു പുരുഷന്റെ വിജയത്തിൽ പെട്ടതാണ് 3 കാര്യങ്ങൾ. ഒരു പുരുഷന്റെ ജീവിതത്തിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ വിജയകരമായി ഭവിച്ചാൽ പിന്നെ അവൻ ആ വിഷയത്തിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. അവന്റെ ജീവിതം തന്നെ സന്തോഷത്തിൽ അടിത്തറ പാകപ്പെട്ടതാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്താണെന്ന്? ഒന്ന്, മിൻ സആദതി ഇബ്നി ആദം അൽ മർഅതു സ്വാലിഹ. സ്വാലിഹായ ഒരു സ്ത്രീയെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയലാണ്. അൽ മർഅതു സ്വാലിഹ, സ്വാലിഹായ സ്ത്രീയെ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരലാണ് പെൺകുട്ടിയെ. ശ്രദ്ധിക്കണം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര കൂടുതലുണ്ടോ അതല്ല അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ടത്. ആരാ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ലോകത്തിന്റെ ഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. കുട്ടിക്ക് എത്ര സമ്പത്തുണ്ട് എന്നല്ല അന്വേഷിക്കേണ്ടത്, ഈ കുട്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളാണോ എന്നല്ല അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. എന്തേ സമൂഹത്തിൽ നാശമുണ്ടായത്? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹം വ്യതിചലിച്ചു പോയതാണ്. റസൂലുള്ള പറയാൻ, ഒരാളുടെ വിജയത്തിന്റെ, ഒരു പുരുഷന്റെ വിജയത്തിന്റെ, സന്തോഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അൽ മർഅതു സ്വാലിഹ. അയാൾക്ക് അയാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാലിഹായ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരാനും കഴിയലാണ്. വൽ മസ്കനു സ്വാലിഹു, അനുയോജ്യമായ നല്ല ഒരു വീടുണ്ടാകലാണ്. അതേപോലെ വൽ മർകബു സ്വാലിഹു, നല്ല ഒരു വാഹനവും അയാൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു വാഹനവും ഉണ്ടാവലാണ്. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ള വീണ്ടും പറഞ്ഞു, വമൻ ശഖാവതി ഇബ്നി ആദം, ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത്, ജീവിതത്തിൽ അയാൾ കരയേണ്ടി വരിക, കണ്ണുനീർ കുടിക്കേണ്ടി വരിക. അൽ മർഅതു സൂ, തന്റെ ഭാര്യ മോശപ്പെട്ടവളാകുമ്പോഴാണ്, തന്റെ ഭാര്യ മോശപ്പെട്ടവളാകുമ്പോഴാണ്. പെണ്ണും പൊന്നും കണ്ണീരും, പെണ്ണ് കണ്ണുനീരായി മാറും, പൊന്ന് കണ്ണുനീരായി മാറും. ഇത് രണ്ടും കണ്ണുനീരിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളാകും. എപ്പോൾ? ഹബീബായി നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, വമിൻ ശഖാവതി ഇബ്നി ആദം. ആ പദം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ചോദിച്ചു നോക്കൂ, ആലിമീങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ശഖാവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയം തുടങ്ങുന്നത് ജീവിതം മുഴുക്കെ ഇരുന്ന് കരയേണ്ടി വരിക. അൽ മർഅതു സൂ, മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ്, ദീന് പരിഗണിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്, കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സ്ത്രീയിൽ ദീനുണ്ടോ എന്ന് പരിഗണിക്കാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അയാളുടെ പരാജയം തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ഹബീബായി നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വൽ മസ്കനു സൂഉ, മോശപ്പെട്ട വീടും അയാളുടെ കരച്ചിലിന് കാരണമാകും പരാജയത്തിന്. വൽ മർകബു സൂഉ, അതേപോലെ മോശപ്പെട്ട വാഹനവും. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി മറ്റൊരു ഹദീസ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. റസൂലുള്ള പറയുകയാണ്, അർബഉൻ, 4 കാര്യങ്ങൾ, മൻ ഉഅതിയഹുന്ന ഫഖദ് ഉഅതിയ ഖൈറദ് ദുനിയ വൽ ആഖിറ, ആ 4 കാര്യം ഒരാൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടാൽ ഉഅതിയ ഖൈറദ് ദുനിയ വൽ ആഖിറ, അയാൾക്ക് ദുനിയാവിലെയും ആഖിറത്തിലെയും ഖൈർ, നന്മ അല്ലാഹ് അയാൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടു എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. 1, ഖൽബൻ ഷാകിറ, അല്ലാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ള ഖൽബ്. വലിസാനൻ ദാകിറ, എപ്പോഴും ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന നാവ്. പിന്നെയോ വബദനൻ അലൽ ബലാഇ സാബിറ, അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഈ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശരീരം. പിന്നെയോ വസൗജതുൻ ലാ തബ്ഗി ഹുബൻ ഫീ നഫ്സിഹി വമാലി, തൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലും ഭർത്താവിൻ്റെ സമ്പത്തിലും തിന്മ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്ത്രീ എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുതന്നെയാണ് മർഅത്തുൻ സ്വാലിഹ, സ്വാലിഹായ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുതന്നെയാണ്. അതായത് തൻ്റെ ശരീരത്തിലോ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്വത്തിലോ മോശം ആഗ്രഹിക്കാത്തവളാണ്. ഭർത്താവിൻ്റെ സ്വത്ത് അവൾ സംരക്ഷിക്കും. അതേപോലെ തൻ്റെ ശരീരം ഒരന്യ പുരുഷന് പോലും അവൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല. ഭർത്താവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ശരീരം ഭർത്താവിൻ്റെതായി അവൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാൻ വഴിയെ ഒരു ഹദീസ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹദീസ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയുകയില്ല. ഈ വിഷയം, ഈ 2 കാര്യങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നു, തുൻകഹുൽ മർഅതു ലി 4 ഖിസാൽ, സാധാരണഗതിയിൽ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിൽ വിവാഹം നടക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണം, അന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതി റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാണ്. അതല്ലാതെ 4ലും കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഈ ഹദീസിന് അർത്ഥമില്ല. തുൻകഹുൽ മർഅതു ലി 4 ഖിസാൽ, സാധാരണഗതിയിൽ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം നടക്കാറുണ്ട്. ലിമാലിഹാ, സ്ത്രീയുടെ സ്വത്ത് നോക്കി വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. വലിഹസബിഹാ വലിമാലിഹാ, സ്ത്രീയുടെ സ്വത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ആരാണത്? അവരാണ് വിവാഹം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവൾക്ക് എന്തു കൊടുക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ. അവരാണ് വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്തു തരുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ. അവർ സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണല്ലോ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധമായി ആ ചോദ്യത്തിന്റെ കാര്യമില്ലല്ലോ. ലിമാലിഹാ, അങ്ങനെയല്ലേ സാധാരണ ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ എൻ്റെ പറമ്പ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുക എന്ത് തരുമെന്നാകും. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചോദിക്കും എന്തിനു തരുമെന്ന്. രണ്ടും എപ്പോഴാ ഉണ്ടാവുക? സ്വത്തൊരാൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് സ്വത്തിനോട് ആഗ്രഹമുണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് സമ്പത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ലിമാലിഹാ, അങ്ങനെ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹം നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട്. വലിജമാലിഹാ, ഭംഗി നോക്കി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. വലിഹസബിഹാ, കുടുംബത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. വലിദീനിഹാ, മതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ചെറുപ്പക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, കരയാതിരിക്കാനുള്ള വഴി റസൂലുള്ള പറയുകയാണ്. ഫൽഫർ ബിദാത്തിദ്ദീൻ, മതമുള്ളവളെ നീ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ നിനക്ക് കരയേണ്ടി വരില്ല എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. അതാണ് ഫൽഫർ, നീ വിജയിക്കണം. ബിദാത്തിദ്ദീൻ. എപ്പോഴാണ് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ കരയാറുള്ളത്? വൈവാഹിക ജീവിതം പരാജയപ്പെടുമ്പോഴല്ലേ. കൂടെയുള്ള സഹധർമ്മിണി തന്നെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ദുസ്വഭാവം കാണിക്കുകയും അന്യപുരുഷന്മാരെ അവൾ ആകർഷിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു പുരുഷൻ ഇരുന്ന് കരയാറുള്ളത്. അവിടെയാണല്ലോ അയാൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഫൽഫർ ബിദാത്തിദ്ദീൻ. അതുകൊണ്ട്
അതുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതത്തിൽ നീ കരയാതിരിക്കണോ, നീ പ്രയാസപ്പെടാതിരിക്കണോ, നീ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കണോ, നീ ദീനുള്ളവളെ നോക്കി വിവാഹം ചെയ്തോ എന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കേട്ടോളൂ, മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വല്ലദീന യക്നിസൂന الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون. ഈ ആയത്ത് അവതീർണമായി, അതായത് സ്വർണവും വെള്ളിയും കൂമ്പാരമായി വെക്കുന്ന ആളുകൾ, ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ ഈ ആയത്ത് നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങി വലാ യുൻഫിഖൂനഹാ ഫീ സബീലില്ലാ, സ്വർണവും വെള്ളിയും കൂമ്പാരമായി വെക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ അത് ചെലവഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഫബശ്ശിറുഹും ബിഅദാബിൻ അലീം, അവർക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് നബി അവരെ അറിയിക്കണമെന്ന് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ സ്വഹാബാക്കൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു, ഒരാൾക്കും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും വിട്ടേച്ചു പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ, മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്യണമെന്നാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന. ഇത് സ്വഹാബാക്കൾക്ക് വലിയ പ്രയാസമായി. മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സ്വഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു, ആ പ്രശ്നം ഞാൻ പരിഹരിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൂടെ സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവുമുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹിനോട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു, നബിയേ, ഈ ആയത്ത് സ്വഹാബാക്കളിൽ വല്ലാതെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, തങ്ങളുടെ മക്കൾക്കൊന്നും ബാക്കിയാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണല്ലോ ഈ ആയത്ത് പറയുന്നത്. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഫഖാല ഇന്നല്ലാഹ ലം യുഫ്രിദ് സകാത ഇല്ലാ ലിയുതയ്യിബ ബിഹാ മാ യബ്ഖ മാ ബഖിയ മിൻ അംവാലികും, അല്ലാഹു സകാത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള സമ്പത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനാണ്. വ ഇന്നമാ ഫറദൽ മവാരീത, അല്ലാഹു അനന്തരം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മിൻ അംവാലിൻ തുബഖാ ബഅദകും, നിങ്ങളുടെ ശേഷമുള്ള ബാക്കിയാകുന്ന സ്വത്തിൽ നിന്ന് അനന്തരം മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹു അനന്തരം അല്ലാഹു നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ വിഹിതങ്ങൾ. ഫകബ്ബറ ഉമർ, അതായത് മുഴുവൻ സ്വത്തും ദാനം ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന ആശയമാണിതുള്ളത് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഫകബ്ബറ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തക്ബീർ ചൊല്ലി. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم, കേട്ടോളൂ, മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തക്ബീർ ചൊല്ലിയപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, അലാ ഉഖ്ബിറുക ബിഖൈരി മാ യക്നിസുൽ മർഉ, ഒരു മനുഷ്യൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന, ഒരു മനുഷ്യൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്വത്ത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? ഒരാൾക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്വത്ത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അതേ നബിയേ. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, കേട്ടോളൂ, അൽ മർഅത്തു സാലിഹ, സ്വാലിഹായ ഭാര്യയാണ്, സ്ത്രീയാണ്, നല്ല സച്ചരിതയായ സ്ത്രീയാണ്. എന്താണ് സച്ചരിതയായ സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവം? കേട്ടോളൂ, അല്ലതീ ഇദാ നളറ ഇലൈഹാ സർറതുഹു, അവളിലേക്ക് അവൻ നോക്കിയാൽ അവൾ അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും, ആ നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷം കരഗതമാകും. വഇദാ അമറഹാ, ഇവൻ അവളോട് വല്ല കാര്യവും പറഞ്ഞാൽ അതാഅതുഹു, അക്ഷരം പ്രതി ഭർത്താവിനെ അവൾ അനുസരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവളാണ് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്വത്തെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഇന്ന് പല കുടുംബിനികളിലും ഇല്ലാതെയായി പോയ സ്വഭാവവും ഇതുതന്നെയാണ്. നോക്കിയാൽ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും, അതേപോലെ ഭർത്താവ് കൽപ്പിച്ചാൽ അതാഅതുഹു, അക്ഷരം പ്രതി ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കും. കേട്ടോളൂ, ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിദൂരത്തേക്ക് പോയാൽ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ, അത് അടുത്താകാം ദൂരത്താകാം, വർഷങ്ങളോളം വിട്ടു നിൽക്കേണ്ട ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളാകാം. വഇദാ ഗാബ അൻഹാ ഹഫിളതുഹു,
അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവളാണവൾ. അതായത് അവന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ശരീരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കും. അവന്റെ സ്വത്തിലും സന്താനങ്ങളെയും അവൾ സംരക്ഷിക്കും. സ്വത്തനാവശ്യമായി കളയില്ല. മാസാമാസം അയക്കുന്നത് 5000 തികയില്ല എന്നല്ല അവൾ പറയുക. 5000 വാങ്ങിയിട്ട് ടൗണിലൂടെ തെണ്ടിയിട്ട് നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വിയർപ്പൊഴുക്കിയുണ്ടാക്കിയ പണത്തൊട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നവളല്ല അവൾ. സൂക്ഷിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവളാകും അവൾ. അൽമർഅതു സാലിഹ, തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഗുണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവളാകും അവളെന്ന് ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതാണ് തന്റെ പൊന്നുമകളിലൂടെ റസൂലുള്ളാഹി ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാതൃക. ചെറുപ്പക്കാരെ, കരയായിക കരയായിക കരയായിക. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കരയാതിരിക്കട്ടെ. കരയാതിരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തരുന്നത്. പൊന്നുമോളിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ അത്. സയ്യിദുനാ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. നിലത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മകളാണ് ഫാത്തിമയുടെ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, സ്വർഗീയ രാജ്ഞി എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു പോയല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മകൾ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, ബെഡില്ല, അറകളില്ല. ലക്ഷങ്ങൾ കൂമ്പാരമാക്കി വിതറിയ അറകളില്ല. കേവലം അല്ലാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഈത്തപ്പനയോലെ വെട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് അലിയും ഫാത്തിമയും കിടന്നുറങ്ങുന്നത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ. റസൂലുള്ളാഹി മകളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാൽ ചോദിക്കും, മോളെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് വിശേഷം? ആ സമയത്ത് ഫാത്തിമയുടെ മറുപടി, ഉപ്പാ വളരെ സന്തോഷമാണെന്നായിരുന്നു ഫാത്തിമയുടെ മറുപടി. അതാഅതുഹു വൈദാ ഗാബ അൻഹാ ഹഫിളതുഹു. ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തിലും അവരുടെ ശരീരത്തിലും പടച്ച റബ്ബിനെ തഖ്വ ചെയ്യുന്നവളാണവൾ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ പിന്നെ ലോകത്തെവിടെയും പോകാമല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിലോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സഹധർമ്മിണിയുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ദീനിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ദുഃഖങ്ങളാണ്, അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നീണ്ട പ്രയാസങ്ങളാണ്, അവസാനിക്കാത്ത കണ്ണുനീരാണ്. അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനായ ഇമാം തബറാനി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ്. ഖാല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മൻ തസവ്വജ ഇംറഅതൻ ലിഇസ്സിഹാ, പ്രതാപത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതാപമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രതാപത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടൊരാൾ വിവാഹം ചെയ്താൽ ലം യസിഹുല്ലാഹു ഇല്ലാ ദുല്ലാ, അത് കാരണം അവന് വന്നു ചേരുന്നത് നിന്യതയായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നിന്യത വന്നു ചേരുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ലം യസിദുഹുല്ലാഹു ഇല്ലാ ദുല്ലാ, നിന്യതയില്ലാതെ മറ്റൊന്നും അയാൾക്ക് അല്ലാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് സ്വാദിഖേ അമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ പ്രവാചകന്റെ നാവുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം സത്യമായി ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നീ കേട്ടോളൂ. അപ്പോൾ പ്രതാപത്തിന് വേണ്ടി പ്രതാപിയായി അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരാൾ വിവാഹം ചെയ്താൽ അത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്യത വരാൻ കാരണമാകും. കാരണം ഒരിക്കലും അവളെ തൻ്റെ കീഴിൽ വഴിപ്പെടുത്തി നിർത്താനും കഴിയില്ല. എപ്പോഴും അവൾ തൻ്റെ മേലെ കാൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഞാനൊരു പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള പല ആളുകളെയും ഓർക്കുന്നവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ടായെന്ന് വന്നേക്കാം. കേട്ടോളോ, വമൻ തസവ്വജ, ഇത് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഗുരുവാൻ. ഒരക്ഷരത്തിന് പോലും ഒരു വള്ളിക്ക് പോലും മാറ്റമുണ്ടാവുകയില്ല. വമൻ തസവ്വജ ലിമാലിഹാ, ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയെ സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ലം യസിഹുല്ലാഹു ഇല്ലാ ഫഖറാ, അയാൾക്ക് അല്ലാഹു ദാരിദ്ര്യമല്ലാതെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഉറക്ക സ്വലാത്തു ചൊല്ലണം, നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. ഹബീബായി നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ വിവാഹം ചെയ്താൽ ലം യസിദുഹു ഇല്ലാ ഫഖറ ലം യസിദുഹു അല്ലാഹു ഇല്ലാ ഫഖറ, അല്ലാഹു അയാൾക്ക് ദാരിദ്ര്യമേ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. 1.5 ലക്ഷം എനിക്ക് വേണം, എന്നാലേ നിങ്ങളുടെ മകളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കൂ. 1.5 ലക്ഷം വാങ്ങിയിട്ട് കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസവും പിറ്റേ ദിവസങ്ങളിലുമായി അത് പൊടിച്ചു, അത് അടിപൊളിയാക്കി അതങ്ങ് തീർത്തു. ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. പിന്നെ വരുന്ന ചെലവുകൾക്ക് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലാതെയായി. അപ്പോൾ അവളോട് പറയും, നീ ഒന്ന് സഹകരിക്കണം. അപ്പോൾ അവൾ തിരിച്ചു പറയുകയാണ് ഇവളോട്, ഉപ്പാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോ 1 ഉറുപ്പിക പോലും കുറച്ചു തന്നില്ലല്ലോ. 25,000 ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പണം വച്ചെങ്കിലേ നിക്കാഹ് ചെയ്യൂ എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? തെണ്ടെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരികൾ പറയാൻ കാരണം, വമൻ തസവ്വജ ലിമാലിഹാ, ഒരാൾ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹം ചെയ്താൽ ലം യസിദ്ഹുല്ലാഹു ഇല്ലാ ഫഖറാ, ദാരിദ്ര്യമല്ലാതെ അല്ലാഹു അയാൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് ആരാ പറയുന്നത്? ലോകത്തിന്റെ ഗുരു, ലോകത്തോട് ഇന്നേ വരെ കളവ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വമൻ തസവ്വജ ലിഹസബിഹാ, തറവാടിത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരാൾ ുള്ളവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ലം യസിദ്ഹുല്ലാഹു ഇല്ലാ ദനാ, അയാൾ അതപ്പതിച്ചു പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഓരോ വാക്കുകളും അനുഭവത്തിലൂടെ മണിക്കൂറുകൾ വിശദീകരിക്കാനുള്ള വാക്കുകളാണിത്. റസൂലുള്ളാഹി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, വമൻ തസവ്വജ ഇംറഅതൻ, ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു, അയാളുടെ ലക്ഷ്യം വിവാഹം മാത്രമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, സമ്പത്തില്ല, സൗന്ദര്യമില്ല, തറവാടിത്തമില്ല. ഇയാളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഒരു പക്ഷേ അതോടുകൂടെ അതൊക്കെ ലക്ഷ്യമല്ല, പക്ഷേ ഉണ്ടായി എന്ന് വന്നേക്കാം. പക്ഷേ ഇയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരാൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ലം യുരിദ് ബിഹാ ഇല്ലാ അയ്യഗുള്ള അബ്സറ വയുഹസ്സിന ഫർജ, തന്റെ കണ്ണുകളെ അടപ്പിച്ചു കളയലും, തെറ്റായ നോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ണുകളെ അടപ്പിച്ചു കളയലും, വയുഹസ്സിന ഫർജ, തന്റെ ഗുഹ്യ സ്ഥാനത്തെ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തലുമാണ് ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ, ഔ യസ്വില റഹ്മ, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കലും കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ, ബാറകല്ലാഹു ലഹു ഫീഹാ, അവളിൽ അല്ലാഹുവിനെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യും. വബാറക ലഹാ ഫീഹി, ഇവനിൽ അവൾക്കും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ലക്ഷ്യം നന്നായാൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി തരും. വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നത് മനസ്സിലുള്ളതാണല്ലോ, നാവുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ലല്ലോ ലക്ഷ്യം. അതായത് നാവുകൊണ്ട് പറയുന്നതിന് വിരുദ്ധമാകാമല്ലോ മനസ്സിലുള്ളത്. ഇതാർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചത്. വമൻ തസവ്വജ ഇംറഅതൻ ലം യുരിദ് ബിഹാ, അതുകൊണ്ട് അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം, എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം ഇവിടെയുള്ള ആർക്കാ പറയാൻ കഴിയുക? അയാൾക്കല്ലാതെ വേറൊരാൾക്കും പറയാനും കഴിയില്ലല്ലോ. നാവുകൊണ്ട് പറയുന്നതൊന്ന്, മനസ്സിൽ വേറൊന്നും അങ്ങനെയല്ല. ലം യുരിദ് ബിഹാ, ആ ഹദീസിന്റെ പദം പോലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇല്ലാ അയ്യഗുള്ള ബസറ വയുഹസ്സിന ഫർജ ഔ യസില റഹ്മ, ഈ മൂന്നാണ് അയാളുടെ വിവാഹം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ബാറകല്ലാഹു ലഹു ഫീഹാ വബാറക ലഹാ ഫീഹി, ആ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ പവിത്രമായ ലക്ഷ്യമല്ല വിവാഹത്തിനുള്ളതെങ്കിൽ ആ വിവാഹത്തിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ്. ആ വിവാഹത്തിലും ജീവിതത്തിലും പിന്നെ ഉടനീളം കരയേണ്ടി വരും. പലപ്പോഴും കരഞ്ഞവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ടാകാമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ കരയുന്നവരെ കണ്ടവരുണ്ടാകുമല്ലോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഒരു ഹദീസ് കൂടെ ഈ വിഷയമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല, മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഇബ്നു മാജ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാ തുസവ്വിജു, ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നു, ലാ തുസവ്വിജു നിസാ ലിഹുസ്നിഹിന്ന, നിങ്ങൾ ആരും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കരുത്. ഫഅസാ ഉസ്നുഹുന്ന അയ്യുർദിയഹുന്ന, അവരുടെ ഭംഗി അവളെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞേക്കാമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി.
ഭംഗി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ഭംഗി അവളെ നശിപ്പിച്ചു കളയാം. വലാ തുസവ്വിജൂഹുന്ന ലിഅംബാലിഹിന്ന, സ്ത്രീയുടെ സ്വത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കരുത്. ഫഅസാ അംബാലുഹുന്ന അൻ തുത്ഗിയഹുന്ന, അവരുടെ സമ്പത്ത് അവളെ വഴിപിഴപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. തഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. അതായത് ദോഷം ചെയ്യുക, മോശം ചെയ്യുക. അവരുടെ സമ്പത്ത് അവളെ വഴിപിഴപ്പിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ദീനിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി പറയാണ്, കേട്ടോളൂ ചെറുപ്പക്കാരെ, ആരാണിത് പറയുന്നത്? ആകാശരോഗങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും മണ്ഡകടാഹത്തിന്റെയും രഹസ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്ത മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വല അമതുൻ സൗദാഉ ഖർമാഉ, ചെവി മുറിക്കപ്പെട്ട കറുത്ത അടിമ. വല അമതുൻ സൗദാഉ, കറുത്ത അടിമ. ഖർമാഉ, ചെവി മുറിക്കപ്പെട്ട കറുത്ത അടിമ. ദാതു ദീനിൻ, അവൾക്ക് മതമുണ്ട് എങ്കിൽ അഫളലു, അവളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിനൊക്കെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ കടന്നു വരുന്നു. ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പക്കാരെ കരയാതിരിക്കാനാണ്. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരികളെ കരയിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും കുടുംബങ്ങൾ കരയാതിരിക്കാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാഹി എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് വളരെ എളുപ്പമായ രീതിയിലാണ്. റസൂലുള്ളാഹി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, അദ്ദീനു യുസ്റുൻ, വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എളുപ്പമാണ്. ദീൻ എളുപ്പമാണ്, പ്രയാസമില്ല. ദീൻ എളുപ്പമാണ്, പ്രയാസമില്ല. യാത്ര പോകുന്ന ആളാണോ 132 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു, യാത്രയിൽ പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് നീ 2 സമയത്തെയും നമസ്കാരം ഒന്നിച്ച് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി. 4 നീ നമസ്കരിക്കണ്ട, 2 നമസ്കരിച്ചാൽ മതി. ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അദ്ദീനു യുസ്റുൻ, ദീൻ എളുപ്പമാണ്, ദീന് പ്രയാസമല്ല. വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആരുടെ മേലെയും ഭാരം കെട്ടിവെച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല ഈ പ്രവാചകൻ ഭാരം ഇറക്കി വെക്കാൻ വന്നയാളാണ്. അല്ലദീന യത്തബിഊന റസൂലൻ നബിയ്യൽ ഉമ്മിയ്യൽ ലദീ യജിദൂനഹു മക്തൂബൻ ഇൻദഹും ഫിത്തൗറാത്തി വൽ ഇൻജീൽ യഅ്മുറുഹും ബിൽ മഅറൂഫി വയൻഹാഹും അനിൽ മുൻകർ വയുഹില്ലു ലഹുമുത് തയ്യിബാത്ത് വയുഹർരിമു അലൈഹിമുൽ ഖബായിസ് വയളഉ അൻഹും മിസ്റഹും. ജാഹിലിയ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ചുമലുകളിൽ കയറ്റിവെക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഭാരം ഇറക്കാൻ വന്നയാളാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഭാരം കയറ്റി വെക്കാൻ വന്നയാളല്ല. ശ്രദ്ധിക്കണം, വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ എല്ലാ കാര്യവും എളുപ്പമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വിവാഹവും എളുപ്പമാണ്. വിവാഹം പ്രയാസമല്ല. ഇന്നെത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഈ സദസ്സിൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വഴി, ഖിദ്മത്തിന്റെ വഴിയായി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കാശില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ, പണമില്ലാതെ വന്നതിന്റെ പേരിൽ പള്ളികളിൽ നിന്ന് പള്ളികളിലേക്ക് തെണ്ടേണ്ടി വന്ന ആലിമീങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാം. പടച്ച റബ്ബ് ദുരഭിമാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അവർ കുറ്റം ചെയ്തതല്ല, അവർ ചെയ്തതെന്താ? റബ്ബിന്റെ ദീന് സംരക്ഷിക്കാൻ ദീനിന്റെ ഖിദ്മയുടെ വഴി അവർ മാർഗമായി സ്വീകരിച്ചതാണ്. പക്ഷേ സമൂഹം ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത നൂലാമാലകളും ദുരാചാരങ്ങളും കാരണം അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ആരാന്റെ മുമ്പിൽ കൈ കാണിക്കേണ്ടി വന്നു? ചിന്തിക്കേണ്ട സഹോദര, വിവാഹം എന്നുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ ഭാരമായി. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോയതാണ്. പ്രവാചകന്റെ അനുചരന്മാരുടെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോയതാണ്. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിവാഹം പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാ? റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചത് വിവാഹത്തിന് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദീസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന വിവാഹം, ഒന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാകണം, വിവാഹിതയാകാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാകണം, വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പുരുഷനുണ്ടാകണം. ഈ പെൺകുട്ടിയെ, ഈ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പെൺകുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വലിയുണ്ടാകണം. പിന്നെ 2 സാക്ഷികൾ ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സീറ ഉണ്ടാകണം, പദങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാകേണ്ടത്? പിന്നെ മഹറും ഉണ്ടാകണം.
മഹർ അപ്പോൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമി കാര്യത്തിൽ പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗുഹ്യ ഭാഗം ഒരു പുരുഷൻ ഉടമപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ മഹർ. സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് മഹർ. ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പുരുഷൻ ഉടമപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം പുരുഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് മഹർ. ഇതേ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ മഹർ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അഖൽ മുതമവ്വലിൻ, വിലമതിക്കാനാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറുതുണ്ടായാൽ മതി. പലപ്പോഴും ഇന്ന് കല്യാണങ്ങൾ സമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്ര കല്യാണങ്ങൾ സമ്പത്തിന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളായി മാറിയത്, സമ്പത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമേ. വിവാഹങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ ലാഭേച്ഛയിൽ നടക്കുന്നതായതുകൊണ്ടാണ്. പലപ്പോഴും പറയുക മഹർ കൊടുക്കാനില്ല, പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിക്കാറുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ചോദിക്കാറുള്ളത്. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അഖല്ലു മുതമവ്വിലിൻ, വിലമതിക്കാനാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറുതായാലും മതി മഹർ. ഭാര്യക്കത് എത്രയാണെങ്കിൽ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹാനായ നബിയുടെ അടുക്കൽ ഒരു സ്വഹാബി വരികയാണ്. വന്നുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ എനിക്കങ്ങൊന്ന് വിവാഹം ചെയ്തു തരണം. ഉടനെ റസൂലുള്ളാഹി അയാളോട് ചോദിച്ചു, ഇൽതമിസ് വലൗ ഖാതമ, നിന്റെ അടുത്ത് മഹർ കൊടുക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല നബി, എൻ്റെ അടുത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, ഇൽതമിസ് വലൗ ഖാതമിൻ മിൻ ഹദീദ്, ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു മോതിരമെങ്കിലും നിനക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന് നീ പോയി അന്വേഷിച്ചു നോക്ക്. ഫമാ വജദ, അയാൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അയാൾ തിരിച്ചു വന്നു നബിയോട് പറഞ്ഞു, നബിയേ എനിക്കൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, വിവാഹം എത്ര എളുപ്പമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി ഉടനെ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു, വഹൽ ഇൻദക ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർളു സിൽസാലഹാ. ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ സഹോദര, നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാറുള്ള മാതൃക കാണിച്ചു തന്ന നബിയാണ്. ആ അധ്യാപനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ സമൂഹം എത്രയോ ദുരാചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇയാൾ നബിയോട് പറഞ്ഞു, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല നബിയേ, ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ മോതിരം പോലും എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി ചോദിച്ചു, ഇയാൾക്കാണെങ്കിലോ വിവാഹം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. വഹൽ ഇൻദക ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർളു സിൽസാലഹാ, ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർളു സിൽസാലഹാ എന്ന സൂറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ? വഹൽ ഇൻദക ഖുൽ യാ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ, ഖുൽ യാ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ എന്ന സൂറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇയാൾ പറഞ്ഞു, അറിയാം നബിയേ. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, എന്നാൽ അല്ലിംഹാ, നീ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് മഹറായി നീ നൽകിയിട്ട് നീ വിവാഹം ചെയ്തോളൂ. എത്ര എളുപ്പമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. ആര് പറഞ്ഞു സ്വർണത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് മഹർ കൊടുക്കണമെന്ന്? മഹർ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ ആനുപാതികമാണല്ലോ. എന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇനി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധം മഹറാണല്ലോ. അതായത് മഹർ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു വാങ്ങാവുന്നതാണ്, ഇത്ര വേണമെന്ന്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതാരാ? പാപ്പരനായ അലിയാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പാവപ്പെട്ട അലിയാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സാഹിബേ ദുൽഫുഖാറിന്റെ ഉടമയായ അലിയാണ്. ദരിദ്രനാണ്, ധീരനാണെങ്കിലും ദരിദ്രനാണ്. ഒന്നുമില്ല, പുല്ല് തലയിൽ കെട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അത് വിറ്റ് ഉപജീവനം നടത്തിയ അലിയാണ്. അലിയോട് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത്, ഫാത്തിമാക്ക് 400 മിഖ്കാൽ വെള്ളി മഹറായി ലഭിക്കണമെന്നാ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത്. അലി ചോദിച്ചില്ല, അതിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് തരും എന്ന് ചോദിച്ചില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ മഹർ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു വാങ്ങാമല്ലോ. എന്നാലോ സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പണമോ സമ്പത്തോ ചോദിച്ചു വാങ്ങാമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയതിനൊരു മാതൃക ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പരിധി നോക്കുമ്പോൾ കാണാനും കഴിയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വിവാഹം എളുപ്പമാക്കി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്തേ മഹർ ധാരാളം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്? 100 പവനാ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ മഹർ 10 പവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ആചാരമല്ലേ? റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം എളുപ്പമാണ്. മഹർ നിങ്ങൾ എത്ര ചെറുത് കൊടുത്താലും വിഷയമില്ല, പ്രശ്നമില്ല. എപ്പോഴാ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും? മാത്രമല്ല റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും നല്ല സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മഹർ കുറച്ച് ചോദിക്കുന്നവളാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി.
അത് അവളുടെ അവകാശമാണ്. ഇങ്ങനെ 6 കാര്യമേ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മഹർ, ഈ പറഞ്ഞ 6 കാര്യമാണ് വിവാഹത്തിനുണ്ടാകേണ്ടത്. ഇതല്ലാത്ത ഒന്നും വിവാഹത്തിന് നിബന്ധനയല്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താ? ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് വിവാഹാന്വേഷണം ഉണ്ടായാൽ, ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ, ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമല്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കണം, ഖൽബ് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം. ഒരു വിവാഹാന്വേഷണം ഉണ്ടായാൽ കുട്ടിയെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ കൊടുക്കുക എന്നാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. പള്ളി നിറയെ ആളുകളുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളുമുണ്ട്. ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അവരോട് ചോദിച്ചു, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു, അവനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബ്രോക്കറോട് പറഞ്ഞു, അതായത് മധ്യവർത്തിയോടൊരു വിവാഹം അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയെ. മധ്യവർത്തി പറഞ്ഞു, ഇന്ന സ്ഥലത്തൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, നല്ല കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പിതാവ് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താകുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ 7, 8, 10, 12 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് അവർ എൻ്റെ മകന് കൊടുക്കുക എന്നായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം. 12 വയസ്സായ, 7 വയസ്സായ, 8 വയസ്സായ, 10 വയസ്സായ കുരുന്ന മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോലും നമ്മൾ കടത്തിവിട്ടത്, നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് കടന്നുകൂടിയത് വിവാഹത്തിൽ ഇതൊരു നിർബന്ധമായ ബാധ്യത പോലെ ആയതുപോലെ തോന്നിപ്പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യുകയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര വിവാഹങ്ങളാ നടക്കാതെ പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല, ചില ആളുകൾ നിർബന്ധിതമായ അവസാനം 18 കഴിഞ്ഞോ മകൾക്ക്, 22 കഴിഞ്ഞോ, 30 കൂടെയുള്ള പഠിച്ച പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ, വീട്ടിലേക്ക് ഇയാൾ കയറി വരുമ്പോൾ കരച്ചിലാണ്. ഈ കുട്ടിയാണെങ്കിലോ കുടുംബത്തിലോ നാട്ടിലോ ഉള്ള ഒരു സദ്യക്കും ഈ കുട്ടി പോവുകയില്ല കല്യാണത്തിന്. എന്തേ കാര്യം? അവളെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും, നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ? അവൾക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അവൾക്കും മേനിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അവൾക്കും മാംസളമായ ഭാഗങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഒരേ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രം, അവളുടെ പിതാവ് ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ ആളായി പോയത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുത്തില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാളുടെ കുട്ടി വീട്ടിന്റെ മൂലയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ട ഘട്ടം വരുന്നു. എൻ്റെ സഹോദര, ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. റസൂലുള്ള പറയുകയാണ്, വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ആർക്കാണ് വിവാഹം സുന്നത്ത്? ചെറുപ്പക്കാരെ കേട്ടോളൂ, ആർക്കാണ് വിവാഹം സുന്നത്ത്? യാ മഅശറ ശബാബ്, റസൂലുള്ള പറയാണ്, ചെറുപ്പക്കാരെ മനിസ്തതഅ മിൻകുമുൽ ബാഅ, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ചെലവിന് കൊടുക്കാനും കഴിയുമെങ്കിൽ, ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്താണ് ഈ ചെലവ്? 10,000 ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ സദ്യ കൊടുത്ത് വിവാഹം കഴിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നല്ല. മനിസ്തതഅ മിൻകുമുൽ ബാഅ, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ചെലവ് വഹിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിൽ ഫല്യതസവ്വജവൻ, വിവാഹം ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ. എന്താണ് ഈ ചെലവ്? ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും, ഒരു സ്ത്രീക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനും, ഒരു സ്ത്രീക്ക് പാർപ്പിട സൗകര്യം ചെയ്യാനും, അതിന് വീടുണ്ടാക്കണമെന്നില്ല, സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു റൂം ഉണ്ടായാലും മതിയല്ലോ അതിന്. പാർപ്പിട സൗകര്യം ചെയ്യുവാനും ഒരു സ്ത്രീക്ക് മഹർ കൊടുക്കുവാനും ഒരാൾക്ക് കഴിവുണ്ട് എങ്കിൽ ഫല്യതസവ്വജ്